رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. شرافت، کرامت، بزرگی اس نے ہمیں فطرتاً عطا فرمائی. اور اس دنیا میں آنے سے پہلے جو دنیا اس نے بسائی، اس دنیا میں ساری روحوں کو جمع فرما کر اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا. عالم ارواح میں صرف ہمیں نہیں تھے جو اس وقت اس کی ربوبیت کا انکار کر رہے، وہ بھی تھے. عالم ارواح میں رب کائنات نے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ روحوں کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ پروردگار ہے؟ یہ علم روحوں کو کہاں سے آ گیا؟ کیسے انہیں علم ہوا کہ جو ہم سے عہد و پیمان کرا رہا ہے وہی ہمارا پروردگار ہے؟ اس کا جواب قرآن میں ملے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اعلان کرایا گیا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. انا اول المسلمین. قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ اعلان کر دو، انا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. گویا روحوں کی دنیا میں سب سے پہلے رب کی ربوبیت کا اقرار کر کے لوگوں کو راہ ہدایت دینے والی ہستی کا نام محمد الرسول اللہ ہے. کائنات کے معلم اول کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اب اگر کسی کو علم کی خیرات لینی ہے تو اس استاذ اول کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی. اگر رب کی معرفت اور رب کی ربوبیت کو جاننا ہے تو اس کے دربار میں جانا پڑے گا. رب کی ربوبیت کا اقرار عقیدہ توحید کہلایا، اور اس معلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اس کو تسلیم کر کے وہاں سے خیرات لینا اور اسے خدا کا برگزیدہ پیغمبر مان لینا عقیدہ رسالت کہلایا. اسلام کی بنیاد میں یہ دو عقیدے خشت اول کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک عقیدہ توحید ہے اور ایک عقیدہ رسالت ہے. عقیدہ توحید کے بغیر انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. عقیدہ توحید یہ ہے کہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا سہیم لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ. نہ اس کا کوئی نظیر ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے. وہی کائنات کو چلاتا ہے. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب اسی کی مشیت سے ہوتا ہے.
ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ فعال لما یرید، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا۔ وہی کائنات میں سب کچھ کرتا ہے۔ اسی لیے غوث اعظم، امام العارفین، عالم ربانی، محبوب سبحانی، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ الربانی نے ارشاد فرمایا، اے انسان، اپنے وقت کو 3 چیزوں میں ضائع مت کر۔ اپنے قیمتی وقت کو 3 چیزوں میں لگا کے برباد مت کر، اس لیے کہ وقت تجھے بہت قیمتی حیثیت سے جاننا چاہیے۔ وقت بہت ہی قیمتی شے ہے، اسے ضائع مت کر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو چیز ختم ہو گئی، جو تجھ سے چھوٹ گئی، جو فوت ہو گئی، جو چلی گئی، اس کو یاد کر کر کے افسوس میں مت بیٹھ اور وقت کو ضائع مت کر، وہ آنے والی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اپنا تعلق لوگوں سے بڑھا مت، اس لیے کہ لوگوں سے اگر تعلق بڑھائے گا اور خدا سے تعلق نہیں رکھے گا، یہ تعلق تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیٹا بیٹی اپنے ماں اپنے باپ سے بھاگیں گے، یہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اپنے تعلقات کو بنانے میں اپنے وقت کو ضائع مت کر، خدا سے تعلق مضبوط کر، یہی تعلق کام آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو فی ارضاء جمیل خلق، ساری مخلوق کو خوش کرنے میں ضائع مت کر، اس لیے کہ ساری مخلوق کو تو خوش نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اسے خوش کر جس نے تجھے خوشی دی ہے، اسے خوش کر جو تمہیں خوشی عطا کرتا ہے، اسے خوش کر جو تمہیں ہر مصیبت میں سہارا دیتا ہے، اس سے تعلق پیدا کر جو تمہیں ہر مصیبت میں کام آنے کے لیے تمہارے سر پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اس سے تعلق پیدا کر جس کی مرضی سے تو آیا ہے، اس سے تعلق پیدا کر جس کی مرضی سے تو جائے گا۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے، علماء 1400 سال پرانی بات بیان کرتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، یہ 1400 سال پرانی ہی باتیں کہتے ہیں۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ فرعون کہاں چلا گیا؟ نمرود کہاں چلا گیا؟ شداد کہاں چلا گیا؟ قارون کہاں چلا گیا؟ ابو جہل کہاں چلا گیا؟ یہ سب اسی زمین میں مٹ گئے اور ان کا کوئی وجود باقی نہیں، مگر مصطفیٰ کے وفادار غوث اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ مخدوم اشرف کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ سیدنا سالار مسعود غازی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ امام احمد رضا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت یحییٰ منیری کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ تاج الشریعہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کہتے ہو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں کہتا ہوں نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر میں ہے اور نشاں کچھ بھی نہیں، جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسماں، گورے بغلی کی جھپٹ میں پہلواں کچھ بھی نہیں۔ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، یہ
तेरा हुस्नो शबाब नौजवान कुछ भी नहीं। तू कहता है दुनिया कहां से कहां चली गई। हजरत लोग 1400 साल पुरानी ही बात कहते हैं। इस मौके पर मुझे एक आलमी मुबल्लिग, जिसे मुबल्लिग इस्लाम खलीफे आला हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम मेठी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरकदहु के नाम से दुनिया जानती है। ये आला हजरत के शागिर्द हैं, उनके तिलमीज़े रशीद हैं, आला हजरत के खलीफा हैं और रिवायत के मुताबिक तकरीबन 30 जबानों में तकरीर फरमाते थे और इनकी तकरीर से तकरीबन 70,000 लोगों ने दामन इस्लाम से वाबस्तगी इख्तियार फरमाई थी। ये फरमाते हैं अपने एक खिताब में, लोग कहते हैं आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, आगे चलो तो तुझे इज्जत मिलेगी। अल्लामा मेठी फरमाते हैं मैं कहता हूं पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो और 1400 साल पीछे चले जाओ और मुस्तफा के सहाबा के नक्शे कदम पर चलने लगो तो तुम भी कहोगे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम भी कहोगे और तुम्हें भी लोग बताएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद में अकीदे तौहीद सब पर मुकद्दम है और उसके बाद अकीदे रिसालत है कि अल्लाह ने 1 लाख कमो बेश 2,24,000 अंबियाए किराम इस दुनिया में भेजा और आखिरी नबी हमारे आपके आका मौला सारी कायनात के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा। अब कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, कयामत तक कोई नया रसूल नहीं आ सकता। अब सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अगर जिक्र आम होगा तो मोहम्मद अरबी का होगा और अगर कोई मिटाना चाहे तो 1400 साल की तारीख बता रही है कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और जो जितना ही मिटाने के लिए आगे बढ़ेगा, इमाम अहमद रजा की जबान में हम कहेंगे अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, वही धूम अब भी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले। अकीदे रिसालत और अकीदे तौहीद ये इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं। इसको मैंने इसलिए जिक्र किया कि हजरत अल्लामा बलियावी साहब से आप सुनेंगे कि इस वक्त दुनिया भर में इन दोनों अहम अकीदों पर हमला करने के लिए न जाने कितनी दुश्मन ताकतें मैदान में उतरी हुई हैं। अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितने दुश्मनाने इस्लाम ने कमरे हिम्मत कस ली है। उसके नतीजे में हजारों नौजवान रोजाना हजारों नौजवान अपने अकीदा और ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। आप उठा करके हालात का जायजा लीजिए, आप पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में कादियानियत और उसके अलावा जितनी बातिल ताकतें हैं उन सब ने सर जोड़ करके ये तय कर लिया है कि उम्मते मुस्लिमा को तहस नहस करने के लिए आखिरी दम तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। चुनांचे उन्होंने कॉलेज के बच्चों को, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा को इस तरह से बरगलाना शुरू कर दिया है कि इस वक्त अगर सर्वे किया जाए तो रोज आना न जाने कितने मुसलमान नौजवान कुफ्र की दहलीज पर पहुंच जा रहे हैं। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक ने सच फरमाया कि इंसान पर एक ऐसा वक्त आएगा, मुसलमानों पर ऐसे हालात आएंगे, युमसिर रजुलु मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, आदमी शाम को ईमान वाला होगा और सुबह होते होते वो बेईमान हो जाएगा, सुबह को मुसलमान रहेगा और शाम होते होते वो बेईमान हो जाएगा। हम अपने माथे की आंखों से देखते हैं वो नौजवान जो सुन्नी सही अकीदा थे, अपने घराने और खानदान के एतबार से सुन्नी समझे जाते थे, लेकिन रात को जब वो बिस्तर पर गए और उन्होंने वर्कशॉप खोला तो ये वर्कशॉप के मुफक्किर
व्हाट्सएप के स्कॉलर, फेसबुक के मुहक्किकों को जब इन्होंने सुनना शुरू किया तो किसी मिर्जा को सुना, किसी इंजीनियर को सुना, किसी गामिदी को सुना, न जाने कैसे कैसे लोगों को सुना। शाम को सोया था तो साहिब ईमान था, मगर उस बदअकीदे की बात जहन में बैठ गई तो सुबह होते होते बदअकीदा हो जाता है। सदक़ रसूलुल्लाह, रसूल पाक ने सच फरमाया, इंसान शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते अपना ईमान खो बैठेगा। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी इस्लाम दुश्मन तहरीकें चल रही हैं जो आपके अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितने हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। एक छोटा सा वाकया आप मुझसे सुनिए तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से अकीदे तौहीद पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की जा रही है। मुझसे एक साहब ने कहा कि मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में करा दिया और मैंने वहां सारी जरूरतों के सामान फराहम कर दिए, फीस जमा कर दी। मेरी बच्ची वहां पढ़ने के लिए गई। एक हफ्ते के बाद उसने मुझे फोन किया और कहा कि अब्बू मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकती हो? कहा जब आप मिलेंगे तब मैं ये बताऊंगा। कि हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना गुजर गया। उसके बाद मुझको उसने बहुत ही ज्यादा मजबूर किया तो फिर मैं उस यूनिवर्सिटी में गया, उस कॉलेज में गया और मैंने जाकर के अपनी बच्ची से मालूम किया और उससे मैंने पूछा कि आखिर तू इस जगह पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? कहा आप मुझे यहाँ से निकाल ले चलें, उसके बाद में किसी और जगह मेरा एडमिशन कराएं, दाखिला कराएं। कहा ठीक है। चुनांचे डॉक्टर साहब अपनी बच्ची को घर लेकर वापस आ गए और फिर उन्होंने जामिया मिल्लिया में ले जाकर के अपनी बच्ची का एडमिशन कराया। उन्होंने मुझसे बताया कि बच्ची ने मुझे घर आकर के बताया कि जहां पर हम पढ़ने के लिए जाते थे, जिस क्लास में हमें दर्स दिया जाता था, उस क्लास का सिस्टम ऐसा रखा गया था कि कोई तालिब इल्म, कोई स्टूडेंट अगर क्लास में दाखिल हो तो सामने एक मुजस्समा रहता। उस मुजस्समे को जब तक सलामी नहीं दे लेते उस वक्त तक आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी। उसको सलामी दे करके आगे बढ़ता तब उसे क्लास में बैठने की इजाजत थी। मेरी बच्ची ने बताया कि हम पर खुदा का एहसान है कि हम अकीदे तौहीद के मानने वाले हैं, इसलिए हमने ये गवारा कर लिया कि यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें ये गवारा नहीं है कि हम रब के अलावा किसी और को माबूद बनाएं और किसी और की परस्तिश करें। मेरी बच्ची ने इसलिए उस कॉलेज से तालीम को छोड़ दिया। अगर उस बच्ची के घर के अंदर दीनदारी नहीं होती, उस घर के बच्चे और उसका बाप अगर दीनदार ना होता, उलमा से उसका ताल्लुक ना होता, तो बताइए बच्ची का अकीदा खराब हो जाता कि नहीं हो जाता? जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। अकीदे तौहीद पर शब खून मारने के लिए, हमला करने के लिए न जाने कितनी तंजीमें काम कर रही हैं। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने आज से 100 साल पहले मुतनब्बे करते हुए फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। पहले चोर कट्टा लेके आता था, पहले चोर कटारी लेके आता था, पहले चोर फरसा और तलवार लेकर आता था, पहले चोर असलहा लेकर के आता था, लाठी और डंडा लेकर के आता था। मगर अब चोर हाथ में किताब लेके आता है, हाथ में कुरान लेकर आता है, हाथ में हदीस लेकर आता है, हाथ में तस्बीह लेकर आता है, चेहरे पे दाढ़ी सजा कर आता है, सर पर इमामा बांध कर आता है, जिस्म पे जुब्बा पहन कर आता है। इसी हालत को देख करके ही किसी ने कहा था कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, हर
ہر کلمہ طیبہ پڑھنے والا موحد نہیں ہوتا ہے۔ مجھے ایک جملہ ایک صاحب کا یاد آ گیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور عقیدہ توحید کو لوگوں کے درمیان رکھ رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا خدا جو چاہے وہی ہوگا، اس کی چاہت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب جناب نے آگے کیا کہا کہ مجھے بتاؤ کہ جب خدا ہی کے چاہنے سے سب ہوتا ہے تو اگر خدا چاہے کہ فلاں کی بیٹا نہ ہو اور خواجہ صاحب چاہیں کہ ہو تو بتائیے بیٹا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آپ یہی کہیں گے کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اور میں نے بھی یہی عرض کیا کہ خدا کے چاہنے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، مگر اب اس نے کس طریقے سے گھپلا کرنا شروع کیا، بلکہ سیاسی زبان میں عقیدے میں گھوٹالا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ اگر خواجہ صاحب چاہیں کہ یہ کام ہو جائے اور خدا چاہے کہ نہ ہو تو بتائیے وہ کام ہوگا؟ آپ بھی کہیں گے کہ نہیں ہوگا۔ جی ہی انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی، میں نے کہا اس نے اپنی خباثت قوم میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈا اس نے استعمال کیا، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز اللہ کے محبوب ہے، خواجہ غریب نواز اللہ کے فرما بردار ہے۔ محبوب اپنے مرکز عقیدت کے خلاف چاہتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ خواجہ صاحب چاہیں اور خدا نہ چاہے تو بتائیے وہ کام ہوگا؟ میں نے کہا خواجہ صاحب وہ چاہیں گے ہی نہیں جو خدا نہ چاہے، خواجہ صاحب وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، تبھی تو وہ خدا کے محبوب بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔